You know, gardening is all about experience. Try to learn from nature, try to learn from whatever garden you go to. Try to understand the plants. 기본은 우리 자연하고 잘 조화되게끔 연결을 잘 하는 묘수를 부려야 된다. Et ce que l'on découvre quand on voyage et qu'on fait le tour de la planète, c'est qu'en réalité, tout est lié. Nous sommes des jardiniers. À partir du moment où on a dit la planète est un jardin, la totalité des habitants de la planète sont des jardiniers. 여유가 흐르는 주말 아침, 꽃향기가 거리를 깨우는데요. 꽃에 진심인 프랑스인들에겐 익숙한 일상입니다. 세느 강변엔 큰 공원이 있는데요. 자동차 회사 부지를 파리시가 매입해 시민 공원으로 조성했습니다. 공원 가운데엔 넓은 잔디밭이 있는데요. 아이들이 뛰어놀기 좋아서 인기가 아주 많습니다. 잔디밭을 사이에 두고 산책로가 둘러싸고 있는데요. 파리의 많은 시민들이 이용하는 도심 속 쉼터입니다. 정원도 있는데요. 꽃사랑이 대단한 시민들을 배려한 걸까요? 각양각색의 꽃들이 어우러져 있습니다. Je me promène et je fais des photos. J'ai découvert des tas d'endroits. C'est vrai que c'est très original comme jardin. Oh, je regarde les massifs là qu'ils ont. Vous voyez, il y a différents types de massifs. Et je trouve que c'est vraiment beau. Puis il y a des aperçus. Oui, c'est notre promenade. On marche beaucoup, donc c'est notre circuit. Les bords de Seine, jusqu'à la Tour Eiffel. Et voilà, on traverse le parc. Sinon, personnellement, d'avoir un grand parc près de chez vous, à côté de chez vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous C'est bien agréable, surtout quand on est en appartement. Voilà, on est dans un petit appartement, donc on marche beaucoup, on sort beaucoup. 잔디밭을 지나 동쪽으로 가면 유명한 정원이 나오는데요. 이름이 움직이는 정원입니다. 그런데 우리가 보아온 정원의 모습이 아닌데요. 정원이라기보다는 숲에 와 있는 느낌입니다.
꽃들도 다 져서 황량하기까지 한데요. 좀 더 깊숙이 들어가 봤습니다. 마주치는 사람들이 많아지는 걸 보면 제대로 온 듯한데요. 파리 시민들에겐 이게 익숙한 풍경인 걸까요? 10월의 정원은 시들고 마른 것 투성입니다. 이 정원을 만든 사람은 프랑스의 정원 디자이너 질 클레망입니다. 생태적 가치를 중요시하는 그의 정원 철학은 전 세계의 정원가들에게 귀감이 되고 있죠. 프랑스 중부의 시골 마을. 파리에서 3시간 거리에 있는 외딴 곳인데요. 숲 한복판에 동화에 나올 법한 집이 있습니다. 질 클레망입니다. 언론에 얼굴을 잘 드러내지 않는다는 그를 어렵게 만났는데요. 수개월에 걸친 제작진의 노력이 그의 마음을 움직였습니다. Je l'avais mis en français au début, puis après des amis italiens qui sont venus, alors j'ai mis en italien Proprietà degli Uccelli, et puis finalement des amis roumains qui sont venus plus récemment, et donc je l'ai mis en roumain. Parce que chaque fois, tous les X temps, il faut que je refasse la peinture. Là, il y a des oiseaux qui ont venu faire bon. Voilà quoi. Donc c'est la propriété des oiseaux. Ah d'accord. On l'appelle comme ça. 입구엔 눈길을 끄는 물건이 하나 더 있는데요. Bon, ça ce sont des chaussures que j'avais autrefois, puis je les ai oubliées dans un buisson, et un jour je les ai retrouvées en jardinant, et donc elles étaient comme ça, pleines de mousse, avec de la terre dedans. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc je les ai mis là, pour qu'on la voit bien. Il y a 7 noms, et puis la Blanche-Neige, on s'est dit. 이분은 흔히 이렇게 이야기를 합니다. 정말 정원사로서의 사명을 가진 분, 진짜 정원사. 지구를 위해서 싸우는 그런 정원사. 너무 궁금한 분 중에 한 분인 거예요. 그래서 이제 요번에 직접 찾아가서 만나보시기도 하고 이분을 취재한다는 얘기를 듣고 너무 기대가 됐습니다. 기대가 되고. 세계적인 명성을 얻은 대가가 도대체 왜 이 깊은 숲 속에 들어와 살고 있는 걸까요? Et c'est une vallée. Je venais quand j'étais petit, et je venais pour voir des papillons, des insectes, des coléoptères, mais surtout des papillons. Parce que, à cause du relief et de la protection contre le vent du nord, il y avait beaucoup plus de papillons volants ici, en printemps, en été,
que dans d'autres parties du terrain autour où c'est beaucoup plus plat et beaucoup plus exposé au vent. Alors je venais là pour regarder, pour observer, quelquefois pour capturer aussi. 이 숲을 만난 건 아주 오래전입니다. 오솔길을 따라 나비떼를 쫓기도 하고 이맘때 가장 예쁜 나무는 어디 있는지 찾아보기도 했죠. 숲으로 돌아오려면 먼저 집을 지어야 했습니다. 이곳에 돌과 나무를 모아 손수 만들었는데요. 무려 7년에 걸친 대장정이었습니다. Et c'est comme ça que je me suis suis devenu maçon. J'avais pas le choix, mais ça me plaisait beaucoup l'idée d'avoir plusieurs biotopes différents, des terrains plats, des terrains en pente, secs, humides, exposés au nord, dans l'autre sens, exposés au sud, ici, allant vers le lac. Et donc plusieurs milieux très différents sur une distance relativement petite. Donc ça me paraissait très important. 숲의 일부처럼 자연스럽게 보여도 다 심은 건데요. 제주 습지에서 흔히 보이는 속새입니다. 종류는 다르지만 습하고 그늘진 곳에서 잘 자라는 식물들이죠. Et ça m'a permis après, petit à petit, de planter des espèces qui me paraissaient intéressantes et puis adaptées au climat. Je n'ai pas voulu d'espèces qui auraient besoin d'assistance avec de l'arrosage tout le temps, des engrais, non. Ou bien elles se plaisent, ou bien elles ne se plaisent pas, et je ne les garde pas. Toutes les plantes qui sont là sont capables de vivre sans moi. Les plantes qui sont adaptées avec le climat et puis du sol sont survécues et puis le reste... Oui. Mais il y a une grande diversité d'espèces parce qu'il y a une grande diversité de milieux. Les Gunnera, qui sont les plantes avec les grandes feuilles comme ça, elles ne peuvent vivre qu'au bord d'un ruisseau, dans un endroit très humide. Sinon, elles ne pourraient pas vivre ici. Elles sont en bas. Tout est comme ça. 군내라는 정원사가 가장 사랑하는 식물입니다. 압도적 크기의 큰 잎이 매력적인 식물이죠. Et qui ont des feuilles comme ça, je les aime beaucoup. Elles sont extraordinaires parce qu'elles font une perturbation dans la lecture de l'échelle. Quand on arrive à un humain, vous avez vu la photo, il est tout petit, dans l'échelle, la fleur et la feuille, elle est comme ça. 나무 중에선 이 녀석이 가장 커 보이는데요. 우리나라에서도 정원수로 많이 심는 개수나무입니다. Celui-là, cet arbre-là, que vous voyez, c'est un arbre asiatique. C'est le Katsura. Et on l'appelle l'arbre au caramel. Parce qu'à l'automne, il sent le caramel. Les feuilles commencent à sentir le caramel quand elles changent de couleur.
on l'appelle comme ça. Et moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai planté, il était grand comme moi, hein, maintenant. Ah ouais. Oui. 숲의 풍경을 해치지 않으면서도 존재감을 충분히 드러내는데요. 정원사가 나무를 심으며 머릿속에 그렸을 풍경입니다. La définition du mot jardin, qui veut dire enclos, c'est-à-dire quelque chose de fermé, ça veut aussi dire paradis. À l'intérieur de cet enclos, il y a la vie, les plantes, les animaux, les humains. Mais il se trouve que le jardin n'est pas, en réalité, la vie dans le jardin n'est pas limitée à la clôture. Les graines, le vent les emporte. Les plantes vont voyager, vont aller se déplacer en dehors du jardin. Et finalement, ces plantes vont s'installer dans les zones climatiques qui leur conviennent, ailleurs. 정원은 식물들의 변화와 성장을 오롯이 끌어안았습니다. 공간이 바뀌어도 원칙은 변하지 않습니다. 허물거나 없애는 대신 생명을 드리는데요. 화려한 꽃은 필요하지 않습니다. 그곳의 환경에 잘 적응하고 주변 풍경과 어울리는 식물이어야 하죠. Le jardinier, il a intérêt à prendre conscience de cette richesse en respectant ces choses qui arrivent et qui ne sont pas prévues. C'est typiquement le principe même du jardin en mouvement. On accepte ce qui n'est pas prévu du tout, y compris le déplacement physique d'une espèce sur le terrain. C'est ça qui a donné le terme de jardin en mouvement. Est-ce qu'on accepte ça? Oui, moi je le fais, je l'accepte. C'est ça le jardin en mouvement. 대화를 마친 정원사가 우리를 숲속으로 이끄는데요. 그가 매일 걷는 산책길입니다. 호수에 다다랐는데요. 숲의 심장 같은 곳이죠. Et puis, bon là il fait froid, hein, mais sinon d'habitude on finit la promenade en plonge dans le lac. Voilà, et c'est là que je regarde les fougères. Qui étaient là, c'est pas moi qui l'ai plantée. Hein. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle s'est développée toute seule, un peu comme si on était intervenu pour faire le jardin, mais là j'ai rien fait. Il n'y a pas besoin. Sinon, l'arbre, c'est vous qui avez planté ou bien? Rien. Non. Rien. Vous avez que... Oui, c'est tout. J'ai mis ça, c'est tout. Et là, de ce côté-là, j'ai taillé les branches des arbres pour qu'on puisse voir le lac. C'est tout, c'est tout. Quand je venais depuis la maison de mes parents, à pied, j'arrivais par ici, comme ça. Et je disais, ça c'est parfait, c'est déjà un jardin. Il n'y a rien à faire. 식물이 보여주는 생의 의지는 대단합니다. 흙 한 줌 없는 바위 틈도, 바람이 데려다줄 미지의 땅도 온 힘을 다해 살아내죠. 숲속의 정원사가 우리를 데려온 건 식물이 깃든 모든 곳이 정원이라고 말해주고 싶어서가 아닐까요?
elle va aller quelque part dans la rivière, elle va aller dans l'océan, elle va quand même avoir une incidence à une échelle planétaire. Et c'est pareil pour la qualité de l'air, etc. Donc quand on fait des usines partout, dont la fumée disqualifie la qualité de l'air, on touche la totalité de la planète, pas seulement les gens localement, tout le monde. Prendre une responsabilité par le fait de la prise de conscience, comprendre que l'on a une conséquence, nos actions ont une conséquence sur tout. Nous sommes des jardiniers. À partir du moment où on a dit la planète est un jardin, la totalité des habitants de la planète sont des jardiniers. 뭐 예전에는 뭐 정원을 한다 그러면 정원 나의 이 울타리 안에 어떤 파라다이스 안에서 즐겁게 정원을 즐기면 돼 이렇게 생각을 했을지 모르겠지만은 이게 내 정원이 단순히 내가 지금 누리고 있는 정원 전부가 아니고 어떤 지구의 문제일 수 있다라고 하는 것을 먼저 이분은 이제 그 당신이 정원을 하면서 깨달으셨던 거죠. 그러면서 우리 정원사들은 그냥 단순히 그냥 정원사가 아니고 이 지구를 가드닝하는 정원사여야 된다라고 하는 큰 관점을 얘기해 주신 게 되게 의미가 크다고 생각을 합니다. 한강 위에 떠 있는 작은 성. 선유도는 서울시가 최초로 조성한 생태공원입니다. 많은 시민들에게 휴식 공간으로 사랑받고 있죠. 주말이면 시민들을 위한 다양한 문화 행사가 열리는데요. 왼손 앞으로 놓고요. 오른손으로 왼손 뒤 팔꿈치. 걷기 좋은 길이 많아서 산책을 즐기기도 그만입니다. 콘크리트와 초록식물이 어우러진 풍광이 이색적인 분위기를 자아내는데요. 여기 저기 피어난 풀꽃들은 마음을 편안하게 풀어줍니다. 많이 컸다. 야들아, 이게 왜 이렇게 많이 나와가? 나무를 못 살게 구니. 이거 다 뽑아야 되는데. 잡초를 그냥 지나치지 못하는 이분은 대한민국 1세대 조경가 정영선 씨입니다. 이곳 선유도 공원을 디자인한 주인공이죠. 선생님 소개를 하라고 하시면 어떻게 하시겠어요? 선생님 소개. 야, 평생 식물하고 살은 사람이라고만 이야기하면 되겠죠. 예, 식물을 사랑하고 우리나라 산천을 사랑하는 사람. 그렇게 하면 되겠죠. 그때 기억에 남는 게 한참 그때가 미세먼지가 문제였을 때였거든요. 그래서
뭐 전국 지자체들마다 뭐 그 기관들마다 나무를 막 도시에다 많이 심고 이 도시 숲을 막 만들어야 된다 이러면서 뭐 경쟁적으로 나무를 막 심어야 된다고 이렇게 하고 있는 그런 때였는데 그때 그렇게 얘기를 하시는 거예요. 아, 그렇게 나무를 많이 심는 게 심을 문제인가? 그거보다 더 중요한 거는 나무를 많이 심는 것만이 아니라 그 숲 안에 자연스럽게 빛이 들어오고 바람이 불고 물이 흐르고 그럴 수 있게 만들어야지 얘가 도시숲으로 기능할 수 있지 않겠느냐라고 얘기를 하시는데 와, 너무 와닿는 거예요. 그게 자연주의 정원이거든요. 선유도는 과거에 정수장으로 쓰였던 곳인데요. 폐쇄가 결정되면서 공원화 사업이 추진됐습니다. 건물 외에도 크고 작은 정수시설이 많아 철거 범위와 방법을 두고 고민이 많았습니다. 저 기둥에 보면 색깔이 보이죠, 그죠? 물이 저만큼 늘 차 있었던 거예요. 물대예요. 그리고 그 위가 뭐로 돼 있었는가 하면 지붕이 덮이고 그 위가 여기 관리인들 정수장에 근무하는 종사자들의 테니스장이었어요. 이거 위가 그 테니스장에 그 덮개를 드러내고 여기서 제일 힘들었던 문제는 저 위에 저 이제 머리 부분에 철근이 이렇게 조각처럼 이렇게 나와 있었는데 그걸 그대로 두자고 이렇게 약속을 했는데 어느 날 오니까 싹둑싹둑 다 잘라놓은 거야. 너무 아까운 거 있지. 아, 속상해서 아주 미치겠는 거야 그냥. 중간에서 누가 이렇게 토막을 쳐버렸네. 아, 난 못 살아. 토막을 쳐버렸는데도 파랗게 싹이 나 있다. 어떻게 살겠지? 안타까우세요? 안타깝지. 빨리 자라야 되는데. 요렇게 이제 낚싯줄로 이렇게 고정을 시켜놨잖아요. 정영선은 기존의 시설을 완전히 허물지 않고 디자인에 적극 활용했습니다. 기둥만 덩그러니 남았던 정수지터는 이렇게 바뀌었는데요. 담쟁이를 올려서 식물 기둥을 만든 겁니다. 목표는 뚜렷했습니다. 선유도의 과거를 지우는 게 아니라 기억하게 하고 싶었죠. 이제 이 경우는 정말로 사람이 조용하게 명상하거나 이래 하면 좋은데 나는 꼭 여기 오면 예쁜 자갈 하나씩 들고 가. 집에 가면 이렇게 갖다 놓고 그러면 우리 손자가 여기다 그림을 그려. 꼬맹이가 유치원 다니는 애가. 물속에 불순물을 걸러내던 여과지입니다. 수조를 활용해 수생식물원을 만들었는데요. 앙증맞은 어리언 꽃도 얼굴을 내밀었습니다. 뚝심으로 지켜낸 공간입니다. 여기도 원래 저 높이 있죠. 네. 기둥 높이로 이 안이 다 물이었어요. 원래 여기도 전부 그렇게 물을 갖다가 이렇게 모아 놓는 데도 있고 물을 이렇게 순차적으로 1차, 2차, 3차 정화하는 기능도 있는데 그런 정화하는 기능을 위에서 다 털어내고 수심을 최대한 낮춰서 여러 가지 여기는 수생식물들을 물에 자라는 식물들을 볼 수 있는 공간으로 바꿔준 거예요.
다양한 수생식물을 좌우에 나눠서 심고 관람객들은 위로 가든지 이 길로 가든지 그렇게 볼 수 있게 했거든요. 이거 보면 이런 것도 시장님이나 그때 그 당시에 모든 분들이 너무 막 저렇게 부스러져 가는 저런 거를 반듯하게 새로 재료를 넣어야 된다. 죽어도 안 된다. 그걸 갖고 이제 고집을 막 피웠던 장소가 되겠어요. 개발의 바람이 매섭던 시절, 그녀는 왜 굳이 이 오래된 흔적들을 남기고 싶었던 걸까요? 세월이 흘러 모습이 변하더라도 이곳에 깃든 우리들의 과거를 누군가는 기억하고 또 누군가는 상상할 수 있길 바라서였습니다. 그때 어떠셨어요? 조성하실 때? 매일매일이 행복했지 뭐. 행복했어요? 그럼 거의 매일 왔어. 건축가도 매일 오시고 나도 거의 매일 오고, 예를 들어서 이런 거를 너무 정교하게 만들면 여기 안 맞다 싶어가 여기 있는 돌 가지고 요 정도로 이렇게 해라, 약간 삐딱하게 해라, 이렇게 하는 거조차도 하나하나 지시를 해야지. 관공사가 안 그러면 막 일사불란하게 나가고. 공원을 조성한 지 어느덧 20년이 흘렀습니다. 꿈 같아. 하도 오래간만에 오니까. 공원 구석구석 그녀의 손길이 미치지 않은 곳이 없는데요. 공원은 우리들의 정원입니다. 누구나 편히 찾아와 쉬어가고 아름다운 자연이 주는 감동과 계절의 변화를 느낄 수 있어야 하죠. 이 공원 처음 만들고 나서 며칠 안 됐을 때 아주 젊은 여인이 이렇게 기둥에 기대서 가지고 계속 울고 있더라고. 왜 그러시느냐 그랬더니 자기 자살하려고 왔다 이거야. 자살하려고 왔는데 와보니까 너무 공원이 위로를 준다고 살아야 되겠다는 생각을 하신 거야. 그래서 내가 너무 고맙다고 둘이 같이 울고 그랬어. 그 공원이라는 것이 막 행복한 사람이 와서 행복하게 노는 장소이기도 하지만은 정말 외롭고 고통스러운 사람이 어디 가서 하소연하지 못할 때 혹은 울고 싶을 때 살아가다가 보면 울고 싶은 순간이 너무너무 많아. 뭐 나도 그렇지만은 그런 거를 잘 새겨내 줄 수 있어야 돼. 오늘 하루도 다들 안녕하신가요? 바쁘고 외로운 도시인들에게 공원은 가장 가까운 안식처입니다. 공원을 연상케 하는 이곳은 화장품을 생산하는 국내 기업이 조성한 원료 식물원입니다. 화장품의 원료로 쓰이는 식물들을 수집하고 관리하는 공간인데요. 가장 사랑받는 꽃은 바로 장미입니다. 수생식물까지 총 1,600여 종을 보유한 식물 창고입니다.
이곳을 디자인한 정영선에게도 각별한 장소죠. 좋으세요? 좋지요. 무슨 잘 관리가 잘 돼서 좋고 제대로 뜻한 바대로 잘 자라서 좋고. 여러 식물이 어우러진 아름다운 정원인데요. 쉼터로 만든 곳입니다. 휴식 공간도 이만하게 좋은 데 없지? 내 자리. 참 좋잖아요, 여기 앉아 있으면. 풀과 꽃도 우리 눈에 익은 토종식물로 심었습니다. 실내 전시 공간도 있는데요. 정원에서 얻은 식물을 일상에서 어떻게 활용하는지 보고 배울 수 있습니다. 평소 보기 힘든 다양한 종자를 구경하는 재미도 제법 쏠쏠합니다. 그 다음에 우리 산천에서 나는, 우리 생활 주변에서 나는 그 풀과 꽃과 나무들의 아름다움을, 그 가치를 인정해서 디자인에 쓰면서 내 것을 먼저 잘 알자. 응? 내 것을 최대한 아름답게 우리 것을 살리자. 우리 것의 아름다움을 계속해서 남겨주려면 조경이라는 이름으로 그 가치를 계속 구현할 수 있도록 해야 되겠다는 게 내 평상시의 꿈이에요. 식물원 한편엔 온실도 있는데요. 더운 열대 지역이나 따뜻한 남부 지역에서 자라는 식물들을 전시한 공간입니다. 무려 100여 종의 식물을 만날 수 있는데요. 그런데 키가 천장에 닿는 녀석들이 적잖이 눈에 띕니다. 이 온실 층고가 원래 굉장히 낮았어요. 네. 온실의 높이에 대해서는 전체 건축의 밸런스 때문에 논란이 많았어요. 그런데 원래 온실 높이가 저 높이였어요. 바닥이. 아, 바닥이요? 네. 그러니까 이런 큰 식물을 심을 수가 없이 돼 있었는 거야. 그래가지고 처음에는 그렇게 쓰다가 어느 날 이제 파자. 그러니까 내가 막 들이파자 그래가 이거를 낮춘 거야. 결국 처방에 나섰는데요. 온실은 이미 지어진 상태여서 손댈 수 없는 상황. 땅을 파서
지면을 낮춰줬는데요. 식물의 위치를 내려서 위쪽에 여유 공간을 확보한 겁니다. 숨통을 트여준 거죠. 제주의 가을은 들녘으로 옵니다. 곶자왈이 둘러싼 중산간 마을. 멀리서 보면 영락없는 숲인데요. 안으로 들어가 보니 정원입니다. 평일 오후인데도 산책로가 붐비는데요. 관광객들에게도 인기가 많습니다. 숲을 닮은 정원은 정영선의 손에서 탄생했습니다. 아주 얕은 연못이고 흐드러지게 핀 털머위 덕에 정원은 두 번째 봄을 맞았습니다. 조금 심은 게 이렇게 왕성하게 이렇게 막 다 자라버리고요. 몇 년 만에 이렇게 된지 나도 모르겠는데 너무 많이 퍼졌어. 너무 많이 퍼졌어요? 좋아. 정원 한편엔 습지 연못도 만들었는데요. 본래 그 자리에 있었던 것처럼 정교하고 자연스럽습니다. 하나하나 다 나왔어. 놓을 때 또 뭐 옆에서 이거 많다 적다 뭐 여기만 고사리 심어라 여기는 산수국 심어라 법석을 쳤는데 이제는 뭐 그렇게 놓고 물러서니까 자기들이 알아서 이렇게 많이 먹어요. 작은 연못은 어떻게 자연의 일부가 될 수 있었을까요? 정원 공간의 생태성에 관련된 거거든요. 생태성은 어디서 오냐면은 그 환경 안에 기본적으로 주어져 있는 조건, 환경적인 조건에 대한 걸 잘 읽어야 되는데 사실 그렇게까지 디자인하지를 못하거든요. 이 원래 그 장소가 가지고 있던 장소성을 살려서 정원을 해야 된다고 하는 걸 많이 얘기를 요즘 갈수록 더 얘기를 많이 하거든요. 특히 자연주의 정원에서도 그 얘기를 많이 합니다. 그게 이제 원래 그 터가 가지고 있었던 무늬를 살려서 그래서 터무니없는 조경이 아니라 터무니가 있는 그런 조경을 해야 된다고 얘기를 많이 하는데요. 그걸 앞서 이렇게 보여주셨던 그런 아주 대표적인 사례인 것 같아요. 제주의 터무니를 읽어내는 거장의 내공은 여기서도 확인할 수 있는데요.
곶자왈의 환경과 생태를 돌밭과 자생식물로 풀어냈습니다. 제주도만 있는 나무들이 있고 제주도에만 있는 풀들이 있는 그런 풍경, 그게 그렇게 좋더라고요. 너무 뭐 빨갛고 노랗고 예쁘지 않아도 아무거라도 좋으니까 풀 한 폭이라도 화들짝한 거 있는 것보다 그곳만이 가지고 있는 풍경, 경관, 나는 그게 더 중요하다고 봐요. 제주도는 돌도 예쁘고 곶자왈의 돌도 예쁘고 큰 물 따라 흐르는 바위틈의 그 풍경도 예쁘고 그런 풀 속에 자라는 식물들도 무궁무진하게 제주도에 많아요. 그냥 보호하는 게 아니라 잘 가꾸고 사랑하고 쓰다듬고 제주도 풍경은 지금 상태로도 충분히 아름다우니까. 어쩌면 정원으로 가는 길은 자연에서 출발하는 게 아닐까 싶습니다. 내가 요새 제일 고민하는 것이 기후가 너무 이상해져가지고 흰나비가 안 나와요. 흰나비가? 우리 집에는 그렇게 많던 흰나비하고 물벌이 뭐 이래 사실 막 부글부글했거든. 하여튼 그 많던 꿀벌하고 그 많던 흰나비가 우리 집에 없으니까 막 눈물이 흘러나는 거지. 흰나비에 끝자당 한 마리 모였는데 이제는 그것도 없어. 이거 이제 사람들이 지금 마음대로 주물럭거리다가 이제 스스로 멸망의 길로 들어가는 거지. 조심해야 되는 거죠. 겸손함을 잃어서 그래요.